خوشیاں گھر گھر پاکیزہ عید لائی خوشیاں گھر گھر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا آپ سے ضروری بات کرنی ہے. ضروری بات ہے؟ جی چلیں بیٹھ جائیے، ضروری بات بیٹھ کر کر لیں. بابا بقرعید آنے والی ہے. بقرعید آنے والی ہے، یہ تو اچھی بات ہے، ماشاءاللہ ہر سال آتی ہے. اور ہمارے سارے دوستوں نے بکرا لے لیا ہے. آپ کے سارے دوستوں نے بکرا لے لیا ہے تو یہ تو اور اچھی بات ہے، ثواب کا کام ہے ماشاءاللہ. بھائی ہم کب بکرا لیں گے؟ ہم لے لیں گے بکرا. نہیں بابا مجھے آپ ابھی ہی بتائیں ورنہ میں یہاں سے جاؤں گا نہیں. اوہو اتنی ضد کرنے کے لیے آ گیا میرا بیٹا. بھائی اگر ایسی بات ہے تو پھر کل لے لیتے ہیں بکرا. جی بابا سچ؟ بالکل سچ. ٹھیک ہے میں ابھی ابھی دوستوں کو بتا کر آتا ہوں. بالکل بتا کر آ جائیں. بقرعید ہے بقرعید اور خوشیاں خوشیاں خوشیاں. کیا بات ہے! یہ کہانی سنو آگے کیا ہوگا. بقرعید اور خوشیاں خوشیاں خوشیاں. فیضان فیضان کن سوچوں میں گم ہو بھائی؟ جی بابا. آ جاؤ، کھانے کا ٹائم ہو گیا، آ جاؤ. جی بابا آپ جائیں میں آتا ہوں. آ جائیں جلدی آ جائیں. شاباش. ٹھیک ہے. قربانی کے دن آئے قربانی کے دن آئے قربانی کے دن آئے پھر عید آئی ہے. قربانی کے دن آئے پھر عید آئی ہے. ہم بچوں کو اچھی یہ بقرعید لگتی ہے. ہر جانب گائے بکروں کی کیا بھیڑ لگتی ہے. ہم بچوں کو اچھی یہ بقرعید لگتی ہے. ہر جانب گائے بکروں کی کیا بھیڑ لگتی ہے. دل کی خوشی سے ہم کرے قربانی یا خدا. پیارے اللہ یہ کوشش تو قبول فرما لے. دل کی خوشی سے ہم کرے قربانی یا خدا. پیارے اللہ یہ کوشش تو قبول فرما لے. فیضان 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 رضا بیٹا جلدی اٹھ جاؤ، بکرا لینے جانا ہے. بھائی بکرا لینے جانا ہے، اٹھ جاؤ. کیا سچ بکرا لینے جانا ہے؟ جی آپ نے کہا تھا نا بکرا لینا ہے. جلدی سے آ جائیں، فریش ہو جائیں. ٹھیک ہے میں آتا ہوں. چل میں آپ کو ویٹ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا چلیں فیضان تیار ہے، لیکن چلنے سے پہلے نیتیں کر لیتے ہیں کچھ. وہ کون سی ہے؟ ایسا کرتے ہیں کہ کیونکہ اگر ہم کوئی جائز عمل کرتے ہیں، اچھی نیت کر لیں گے تو ثواب کا باعث بنے گا. اور اگر نیک عمل بھی ہے، جتنی زیادہ اچھی نیتیں کرتے جائیں گے اتنا ثواب بھی زیادہ ہوتا جائے گا. ٹھیک ہے. تو مثلا نیت کر لیتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے منڈی جا رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے جانور خریدیں گے اور اچھا اور فربا اور تندرست جانور انشاءاللہ خریدیں گے. ٹھیک ہے. اور منڈی میں جا کر کسی جانور کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے، دھکا مارنا، اس کی دم مروڑنا، اس سے بھی بچیں گے، جیسے بعض لوگ کرتے بھی ہیں، بچے بھی کرتے ہیں. اچھا گندگی سے محفوظ رہنے کی کوشش کریں گے، اپنے کپڑے کو، اپنے جسم کو گندگی سے بچانے کی. منڈی میں جاتے ہیں نا تو گندگی بہت ساری وہاں پڑی ہوتی ہے، جانور گندگی کر رہے ہوتے ہیں، تو گندگی سے انشاءاللہ تعالیٰ بچنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے. اور نمازوں کا انشاءاللہ اہتمام کریں گے. بعض لوگ نمازیں ترک کر دیتے ہیں، منڈی میں جاتے ہیں، تو نمازوں کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے. آپ چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں گاڑی، لیکن سب سے پہلے سفر کی دعا پڑھ لیتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. وعلی آلک واصحابک. سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وإنا إلى ربنا لمنقلبون. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. وعلی آلک واصحابک. قربانی ہے عید قربانی ہے عید قربانی ہے فضل یزدانی ہے عید قربانی ہے. بابا
आप ये क्या कर रहे हैं? ये बेटा मिट्टी झाड़ रहा हूँ मैं बकरी की। वो क्यों? हदीस पाक में है कि बकरी की इज्जत करो और उसकी मिट्टी झाड़ो, क्योंकि ये जन्नती जानवर है। सुभान अल्लाह। हमें इस अमल के जरिए से सवाब कमाना चाहिए। बाबा एक बात तो बताइए। जी जी बोले। बाबा यहाँ पर छोटे, दरमियाने, बड़े हर किस्म के बकरे होते हैं, क्या सबकी कुर्बानी रहती है? देखिए, कुर्बानी के लिए साइज का मसला नहीं होता। कुर्बानी के लिए, बकरे की कुर्बानी के लिए ये है कि उसकी कम से कम जो उम्र है वो 1 साल होनी चाहिए। बकरे या दुम्बे की जो उम्र है कम से कम 1 साल होनी चाहिए, उससे कम की कुर्बानी नहीं होगी। हाँ, अगर दुम्बा 6 माह का भी है, दिखने में साल का लगता है, तब इसकी कुर्बानी हो जाएगी। और बैल की जो है वो 2 साल होनी चाहिए कम से कम, और ऊँट की जो है वो कम से कम 5 साल उम्र होनी चाहिए। बाबा अगर किसी बकरे की आंखें खराब हो गई हो तो वो देख भी नहीं सकता हो, तो उसकी कुर्बानी हो जाएगी? नहीं, उसकी कुर्बानी नहीं होगी। देखिए, अगर जानवर की आंखें खराब है, उसे नजर ही नहीं आ रहा, उसकी कुर्बानी नहीं होगी। ठीक है, दीन इस्लाम के अंदर इसकी पूरी डिटेल बयान की गई है, वो कौन कौन से ऐब हैं जिनकी वजह से कुर्बानी नहीं होती है, तो हमें सीखना चाहिए और किताबों में ऐसे मसाइल का मुताला करना चाहिए। ठीक है, आइए मस्जिद बकरे वगैरह देखते हैं। ईद कुर्बा आई है, 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 ईद कुर्बा आई है। बाबा मैं अपने दोस्तों को दिखाने के लिए ले जाऊं? बेटा, हमें तो इसके अभी चारे पानी का इंतजाम करना है। ये तो अल्लाह की राह में कुर्बान होने वाला जानवर है ना, हमें तो इसका बहुत ख्याल रखना है, इसके आराम का ख्याल रखना है, खाने पीने का ख्याल रखना है। तो पहले मैं चारा लेकर आता हूँ, घास वगैरह का इंतजाम करता हूँ, आप पानी का इसके इंतजाम करें। ठीक है, इसके बाद इंशाल्लाह भले आप अपने दोस्तों को दिखाइएगा। ठीक है, बकराईद ईद की रौनकें, बकराईद ईद की रौनकें, बकराईद ईद की रौनकें, बकराईद ईद की रौनकें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सुनाए कैसे हैं? ठीक है जी जी यूसुफ भाई, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है। तो आपका एक कसाब है ना जानने वाले? जी जी बिल्कुल। उनसे मुझे अपना एक बकरा ज़िबा कराना है यार। जी जी यूसुफ भाई। आइए कि फिर इनसे आप बात कर लें और इनको आप कल 9 बजे तक ले आएं, लेकिन एक उनसे बात कर लीजिएगा, ऐसा ना हो कि किसी और को वो वक्त दे दें। जी जी बिल्कुल। हाँ, ये ईद की नमाज के बाद फिर आप इनको अपने साथ खुद लेते आइएगा। जज़ाकल्लाह खैर, बस इनको कल ले आइएगा टाइम पर, ये आपकी जिम्मेदारी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, खैर मुबारक। अली भाई कैसे हैं आप? ठीक है, खैर से माशाल्लाह। तशरीफ लाएं। यूसुफ भाई, आपने कसाई का कहा था ना, मैं इनको लेकर हाजिर हुआ। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया माशाल्लाह। आप देखिए, आपको अली भाई ने तो बता दिया होगा कि हमारा एक बकरा है, उसको ज़बह करना है, तो ये कि इब्तिदा करते हैं। जी जी बिल्कुल। लेकिन इससे पहले उसकी उजरत बता देंगे, कितने पैसे लेंगे आप? वो ऐसा है कि आप अली भाई के जानने वाले हैं, तो जो आप देंगे हम रख लेंगे। नहीं, ये जो आप देंगे वो रख लेंगे नहीं होना चाहिए, पहले आप बता देंगे कितने पैसे लेंगे। अरे आप अली भाई के जानने वाले हैं, तो जो आप देंगे वो हम रख लेंगे। जानने वाला तो ठीक है अपनी जगह पर, लेकिन देखिए शरई मसला ये है भाई कि जब आप किसी से कोई काम करवाते हैं ना, तो उसकी उजरत पहले तय कर लेनी चाहिए। अल्लाह ना करे बाद में कोई बदमज़गी हो जाए, कोई नाराज़ी हो जाए। उससे बेहतर बात यह है, उलमा फरमाते हैं जब भी कोई काम करवाएं, नाराज़ी बाद में हो उससे पहले कि शरई मसले पर अमल करते हुए उजरत तय कर लें। तो आप अगर पहले बता देंगे ना, तो मेरा भी ज़हन बन जाएगा कि मुझे आपको इतने पैसे देने हैं। चले आप 5,000 रुपये दे दिएगा फिर। ठीक है अली भाई, 5,000 रुपये। जी जी ठीक है। ठीक है भाई, 5,000 रुपये डन है। तो इब्तिदा करें अल्लाह पाक का नाम लेकर। फिर चलें बस शुरू करते हैं। फैजान, फैजान, अरे फैजान, क्या हो गया बेटा? क्यों नाराज हो गए हो? बाबा मुझे वो बकरा बहुत अच्छा लगता है, मैं उससे ज़िबा नहीं होने दूंगा। बेटा आपको अपने इस बकरे से बहुत मोहब्बत है, तो हमें भी तो इस बकरे से बहुत मोहब्बत है ना। और हम तो इस बकरे को अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए लेकर आए हैं। और अल्लाह पाक की राह में जो जानवर अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बान किया जाता है, तो अल्लाह पाक उससे राज़ी हो जाता है। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की भी सुन्नत है
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی سنت ہے. تو ہمیں اپنا پیارا بکرا، اپنا جانور اللہ کی راہ میں خوش دلی کے ساتھ قربان کرنا چاہیے. اس پر ناراض نہیں ہونا چاہیے. اللہ پاک اس میں ہمیں بہت سارا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے. تو ہمیں خوش دلی کے ساتھ قربانی کرنی چاہیے، غمگین اور ناراض نہیں ہونا چاہیے. تو اسی لیے آپ بھی ارادہ کریں، نیت کریں کہ اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے اپنا پیارا جانور قربان کریں گے تو اللہ انشاءاللہ ہم سے راضی ہو جائے گا. بابا اگر اللہ پاک اس سے راضی ہوتا ہے اور یہ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے، تو پھر میں ضرور اپنے پیارے بکرے کو اللہ پاک کی راہ میں قربان کروں گا. شاباش، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلیں آ جائیں. عید قربان، عید قربان، عید قربان، عید قربان. نہیں ہے عمل کوئی یوم نگر میں خدا کو قربانی سے بھی جو پیارا. نہیں ہے عمل کوئی یوم نگر میں خدا کو قربانی سے بھی جو پیارا. بقرعید عید کی رونقیں، بقرعید